آج خان صاحب سے بائی الیکشن کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ خان صاحب نے افسوس حیرت کا اظہار کیا ہے بائی الیکشن کے رزلٹ پہ، اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے کے پی کے میں بھی بائی الیکشن دیکھے ہیں، دوسری طرف آپ نے پنجاب میں بائی الیکشن دیکھا ہے۔ پنجاب میں بائی الیکشن نہیں ہوا، بائی الیکشن کے نام پہ ایک کالا دن، ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچوئنسی پہ کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے۔ یہ ووٹ نہیں تھا، یہ سلیکشن نہیں تھا، یہ پہلے سے طے شدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے۔ خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے، اور وہ ہم احتجاج کرتے رہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے، یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی تھی، نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر آزاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ایک یہ عوام کا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے، یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو، یہ بھی عوام کا بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو۔ خان صاحب یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم 45 پہ ایک پٹیشن فائل کی تھی، 2 مہینے سے وہ اس پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے کمیشن پہ پٹیشن فائل کی ہے، 8 مہینوں سے زیادہ ہو گیا، اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک اور پٹیشن فائل کی ہے ریزرو سیٹ پہ، اس کی بھی آج تک ہیئرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2 مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈیشنل رجسٹرار کو، لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی۔ آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے، ہمارا التجا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیئرنگ کرتے فارم 45 والے پٹیشن پہ تو شاید کل جو بائی الیکشن میں کھلے عام دھاندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے، شاید یہ نہ ہوتا۔ پرسوں جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائڈنگ افسران، پولنگ سٹاف خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں، اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں، صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں۔ پریزائڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس رجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ 750 ہے، بٹ لیکن 900 ووٹ ڈلے جا چکے ہیں۔ خان صاحب یاد دہانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق، جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے، اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے، نہ کہ مینڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے۔ ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس پٹیشنوں کی بھی، اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں پہ پٹیشن لکھ کے، کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے۔ خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے۔ آج آپ کو یہ بھی گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالہ میں بی بی موجود ہے اکیلی، اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالہ میں جتنے پلانٹس تھے، جتنے پودے لگے ہوئے تھے، جتنا گراس ہے، اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا، وہ بھی سارے خراب ہو گئے۔ آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے، جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں، وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں، وہاں تک اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے
इस केस के सिलसिले में भी वकला की कन्वेंशन होगी। हमारे वकला की कन्वेंशन के लिए खान साहब का पैगाम है, और वो ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। रूल ऑफ लॉ होता तो हमारे हकूक़ पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और खुलेआम धांधली हमें नज़र ना आती, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मज़म्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, अवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। देखो, खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। खान साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या खान साहब अपने बयान से पीछे हट चुके हैं? आज भी उसी बयान में बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था। कल भी हमें नहीं बताया गया। 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि विजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त बीबी ने ये बताया। दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है, वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। बायोप्सी के भी 2018 में जब RTS सिस्टम डाउन हुआ था, उस वक्त आपने चुप करके हुकूमत दे दी थी, धांधली पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही किसी के खिलाफ आपने धरना दिया। देखिए, जहाँ तक RTS का ताल्लुक है, न EMS सिस्टम बैठना चाहिए, न RTS सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होनी चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होनी चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए। जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में, कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए। और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई, वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाली जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है। वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज भी हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं। बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट पोल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं। सर, ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं? हमने उनको कहा जिन्हें आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम साहब। देखे, हर जगह PTI, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन PTI आया है, उनकी मोहब्बत दे करके मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए। और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले, जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है। दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए। और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है वो टैली करता है, वो उसमें आप देख सकते हैं।